এর পেছনে একটা ইতিবৃত্ত রয়েছে, আমি সেটা সংক্ষেপে আমি বলে দিচ্ছি। 1934 সালে শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ব্যাস পুজো উপলক্ষে আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব শিল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ একটা ইংরেজি কবিতা লিখেছিলেন। আমি প্রথমে ইংরেজি কবিতাটা পড়ছি, তারপরে তারই একটা বাংলা অনুবাদ আমি করেছি, আমি সেটা গাইবার চেষ্টা করব। এর শিরোনামাটি হচ্ছে মাই লর্ড অ্যান্ড মাস্টার হিজ ডিভাইন গ্রেস। Adore, adore you all the happy day, blessed than heaven, sweeter than May, when he appeared at Puri, the holy place, my Lord and Master, his divine grace. O my Master, the evangelic angel, give us thy light, light up thy candle, struggle for existence, a human race, the only hope, his divine grace. Misled we are misled we are going astray. Save us, Lord, our fervent pray. Wander thy ways to turn our face. Adore thy feet, your divine grace. Forgotten Krishna, we fallen souls, paying most heavy the illusion's toll. Darkness around, all untress, the only hope, his divine grace. Message of service thou hast brought, a healthful life as Chaitanya wrought. Unknown to all, it's full of bliss. That's your gift, your divine grace. Absolute is sentient, thou hast proved. Impersonal calamity thou hast moved. This gives us a life, anew and fresh. Worship thy feet, your divine grace. Had you not come, who had told the message of Krishna, forceful and bold? That's your right, you have the mess. Save me a fallen, your divine grace. The line of service as drawn by you is pleasing and healthy like morning dew. The oldest of all, but in new dress, miracle done, your divine grace. এর বাংলা অনুবাদ করার চেষ্টা আমি করেছিলাম, সেটা আমি বাংলাতে এখন পড়ছি। আমার মনে হয় ভালো হবে যদি ইংরেজিটা বলে তারপরে আমি বাংলাটা পড়ি। প্রথম স্ট্যান্জাটা হচ্ছে অ্যাডোর অ্যাডোর ইউ অল দ্য হ্যাপি ডে, ব্লেসেড দেন হেভেন, সুইটার দেন মে, when he appeared at Puri, the holy place, my Lord and Master, his divine grace. সে শুভ দিনের আরাধনা করে জাগরে জগৎবাসী, চৈত্র মধুর স্বর্গমেদুর শুভ লগনেরও রাশি। যেদিন আমার হৃদয়ের রাজ গুরুদেব মহারাজ পুত পুরী ধামে প্রকাশে আপনি হরে পৃথিবীর ত্রাস। ও মাই মাস্টার, দ্য এভাঞ্জেলিক এঞ্জেল, give us thy light, light up thy candle. Struggle for existence, a human race, the only hope, his divine grace. দেবদূত সম গুরু মহারাজ আলোকে প্লাবিত করো, জীবন যুদ্ধে পরাজিত মোর ভয় সন্ত্রাস হর। দুর্লভতম মানব জীবন তথাপি ভরসাহীন, তব কৃপা বিনা আমি অসহায় অপারগ উদাসীন। Misled we are all going astray, save us Lord, our fervent pray.
Wander thy ways to turn our face, adore thy feet, your divine grace. Hari bol, চুপ করতে পারো। মায়ার প্রভাবে আপন স্বভাবে সদাই অধম মতি, ত্রাণ করো এই অধম জনেরে, কৃপা বিনা নাহি গতি। জীবকল্যাণে তব অবদান, জগতে ঘোষিত আজ, তব শ্রীচরণ আমার জীবন, গুরুদেব মহারাজ। Forgotten Krishna, we fallen souls, paying most heavy the illusion's toll. Darkness around all untrace, the only hope, his divine grace. কৃষ্ণকে ভুলে মায়ার কবলে, ক্লেশ পাই অবিরত, মরুভূমি মাঝে মরুতৃষা সম, প্রলোভন ভরে হত। বিভীষিকা ভরা অন্ধ তিমির, অমানিসা সম মানি, মম আশা আজ গুরু মহারাজ তব শ্রীমুখের বাণী। Message of service thou hast brought, a healthful life as Chaitanya wrought. Unknown to all, it's full of bliss, that's your gift, your divine grace. ভকতির বাণী পৃথিবীতে আনি, জীবে দয়া হলো সারা, সব অবতার সার শিরোমণি, গৌর প্রভুর ধারা। যে বাণী সবার অজ্ঞাত ছিল, তোমার আশিসে আজ জগৎ মাঝারে বর্ষিত হল, গুরুদেব মহারাজ। Absolute is sentient, thou hast proved, impersonal calamity thou hast moved. This gives us a life anew and fresh, worship thy feet, your divine grace. পরম ব্রহ্ম পরম পুরুষ প্রমাণ করিলে তুমি, নির্বিশেষের নির্বাণ বাদ ত্যাজিল ভারত ভূমি। নবীন জীবন লোভী মোরা তাই, উল্লাসে হয়ে মগ্ন, তোমার চরণ বন্দনা করি, মোহপাশ করি ভগ্ন। Had you not come, who had told the message of Krishna, forceful and bold? That's your right, you have the mess, save me a fallen, your divine grace. তুমি যদি আজ প্রকাশ না হতে অন্ধ তিমির হানি, দৃপ্ত কণ্ঠে কে তবে শোনাত শ্রী ভগবানের বাণী। সে অধিকার শুধু তোমারই সাজে, দণ্ড তোমার হাতে, কৃপা করি এই অধম জনেরে, নিয়ে চলো তব সাথে। The line of service as drawn by you is pleasing and healthy like morning dew, the oldest of all but in new dress, miracle done, your divine grace. তুমি যে দেখালে ভক্তির পথ, তুলনা তো তার নাই, শিশিরের মতো উজ্জ্বল আর উচ্ছল তার ঠাঁই। চিরপুরাতন শাশ্বত বাণী, নবীন সাজেতে রাজে, তোমার কৃপার প্রকাশ স্বরূপে সারা জগতের মাঝে। শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ কি জয়। সে শুভ দিনের আরাধনা করে জাগরে জগৎবাসী, চৈত্র মধুর সর্বমেধু শুভ লগনের রাশি। যেদিন আমার
হৃদয়ের রায় গুরুদেব মহারাজ, পুত পরিধানে প্রকাশিয়া হরে পৃথিবীর ত্রাণ। দেবদূত সম গুরু মহারাজ, আলোকে প্লাবিত করো, জীবন যুদ্ধে পরাজিত মোর, ভয় সন্ত্রাস হরো। দুর্লভতম মানব জীবন, তথাপি ভরসাহীন, তব কৃপা বিনা আমি অসহায়, অপার উদাসীন। মায়ার প্রভাবে আপন স্বভাবে সদাই অধমমতি, ত্রাণ করো এই অধম জনের, কৃপা বিনা নাহি গতি। জীব কল্যাণে তব অবদান, জগতে ঘোষিত তব শ্রীচরণ আমার জীবন, গুরুদেব মহারাজ। কৃষ্ণকে ভুলে মায়ার কবলে, ক্লেশ পাই অবিরত, মরুভূমি মাঝে মৃগতৃষা সম, প্রলোভন ভরে হত। বিভীষিকা ভরা অন্ধ তিমি, অমানিসা সমমানি, মম আশা গুরু মহারাজ, তব শ্রীমুখের বাণী।
বাণী পৃথিবীতে আনি, জীবে দয়া হলো সারা। সবই অবতার সার শিরোমণি, গৌর প্রভুর ধারা। যে বাণী সবার অজ্ঞাত ছিল, তোমার আশিসে জগৎ মাঝারে বর্ষিত হল গুরুদেব মহারাজ। পরম ব্রহ্ম পরম পুরুষ প্রমাণ করিলে তুমি, নির্বিশেষে নির্বাণবাদ ত্যাজিল ভারত ভূমি। নবীন জীবন লোভী মোরা তাই উল্লাসে হয়ে মগ্ন, তোমার চরণ বন্দনা করি মোহ পাশ করি ভগ্ন। যদি আজ প্রকাশ না হো অন্ধ তিমির হানি, বৃত্ত কণ্ঠে তবে কে শোনাত শ্রী ভগবানের বাণী। সেই অধিকার তোমার এই সাজে, দণ্ড তোমার হাতে, কৃপা করি এই অধম জনের নিয়ে চলো তব সাথে। তুমি যে দেখালে ভক্তির পথ, তুলনাতেও তার নাম, শিশিরের মতো উজ্জ্বল আর উচ্ছল তার ঠাম। চির পুরাতন শাশ্বত বাণী
নবীন সাজেতে রাজে, তোমার কৃপা প্রকাশ স্বরূপে সারা জগতের মাঝে। সে শুভ দিনে আরাধনা করে জাগরে জগৎবাসী, চৈত্র মধু স্বর্গ মেদে শুভ লগনের রাশি। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর। জয় ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি। গৌর প্রেমানন্দে হরি। নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে, রূপানুগ বিরুদ্ধাপ সিদ্ধান্তহারিণে। নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাৎ বৈরাগ্যমূর্তয়ে, বিপ্রলম্ভ রসাম্বোধে পাদাম্বুজায়তে নমঃ। নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে, গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায়তে। গৌরাবির্ভাব ভূমেস্তং নির্দিষ্টা সজ্জনপ্রিয়, বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রী জগন্নাথায় তে নমঃ। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
হরে রাম 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 হরে হরে। শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ কি জয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিটি নগরে এবং গ্রামে যেই কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার হবে, সেটা প্রায় আজ থেকে 500 বছর আগে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন। যে কাজটি তিনি নিজে করেননি, তিনি ভবিষ্যতের জন্য সেটা রেখে গিয়েছিলেন। এবং কালক্রমে আমরা দেখতে পাই যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ধাম এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা হারিয়ে গিয়েছিল। নবদ্বীপ ধাম ঢাকা পড়ে গিয়েছিল এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত সেটি সহজিয়াদের প্রভাবে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, হারিয়ে গিয়েছিল। এটি আমরা বলবো একদিক দিয়ে মহাপ্রভুরই আয়োজন। এবং সেই অবস্থা থেকে যখন চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল, তখন শিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব হলো। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী পুনরুদ্ধার করলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ধাম, এই নবদ্বীপ ধাম পুনরাবিষ্কার করলেন। মহাপ্রভুর জন্মভূমি তিনি প্রকাশ করলেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের বা মহাপ্রভুর বাণী সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন, তখন সারা বঙ্গভূমিতে তিনি চৈতন্য চরিতামৃত একটাও খুঁজে পাননি। অবশেষে তিনি উড়িষ্যায় চৈতন্য চরিতামৃতের একটা কপি পান এবং সেটা তিনি তার অমৃত প্রবাহ ভাষ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে তিনি সেটি ছাপাতে শুরু করেন। এইভাবে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ভক্তির ধারাটিকে প্রকাশ করলেন আবার। এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন জগন্নাথ পুরীতে ওখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং জগন্নাথ মন্দিরের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন এই জগন্নাথ পুরীতে অবস্থানকালে তিনি জগন্নাথ দেবের কাছে প্রার্থনা করেন যে তিনি যেন একজন উপযুক্ত সহকারী তাকে পাঠান। এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেই প্রার্থনা অনুসারেই জগন্নাথ দেব শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে তার পুত্ররূপে পাঠিয়েছিলেন। সে কথাটি শিল প্রভুপাদ এখানে লিখেছেন যে পুতপুরী ধামে প্রকাশে আপনি হর জগতের ত্রাস। এই পবিত্র পুরী ধামে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার জন্ম সময় থেকেই নানা রকম শুভ ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল যে তিনি যে একজন মহাপুরুষ। মহাপুরুষের অনেক লক্ষণ তার মধ্যে প্রকাশিত ছিল। আজানুলম্বিত ভুজৌ, জানু পর্যন্ত লম্বিত তার বাহুদ্বয়, অতি কোমল কাঞ্চন দীর্ঘতনু। শিল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ
তিনি শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের বর্ণনা করে বলেছেন, অতি কোমল কাঞ্চন দীর্ঘ তনুম তনু নিন্দিত মৃণ হিমাল মদন হেম মৃণাল মদম তনু নিন্দিত হেম মৃণাল মদম। সোনার কমলকেও তার সেই সুন্দর স্বর্ণাভ তনুটি যেন নিন্দা করছে, তার দর্পহরণ করছে। শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সম্বন্ধে জয়পতাকা মহারাজ শিল প্রভুপাদের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন যে হি ইজ এ বৈকুণ্ঠ ম্যান। শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই জগতের কোনো সাধারণ জীব ছিলেন না, তিনি বৈকুণ্ঠ থেকে এসেছিলেন। তিনি ভগবানের নিত্যধাম বৃন্দাবন থেকে এসেছিলেন। তার পরিচয়, তার স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা এই বর্ণনাটা পাই যে তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ, ব্রজের নয়ন মঞ্জরী। গুণমঞ্জরী গরিমা গুণ কমল প্রিয় নয়নম। শিল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ হচ্ছেন গুণমঞ্জরী, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কমল মঞ্জরী এবং শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর হচ্ছেন নয়ন মঞ্জরী। সেই সূত্রে আমরা দেখতে পাই যে তিনি কৃষ্ণের নিত্য সহচরী, নয়ন মঞ্জরী তিনি এসেছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী এই জগতে প্রচার করার জন্য, প্রসার করার জন্য, তারই প্রভাবে আজকে সারা পৃথিবী জুড়ে এই কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎবাণী সার্থক করে। এবং এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পেরেছি। এই যে ধারা, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ধারা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, বিশেষ করে রূপানুগ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, বিশেষ করে ভক্তি বিনোদ ঠাকুর, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের যে সম্প্রদায়, সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার যে একটা সুযোগ আমরা পেয়েছি, এটা আমাদের একটা মস্ত বড় সৌভাগ্যের লক্ষণ। এবং সেই সূত্রে জয়পতাকা মহারাজ বললেন যে আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব চেয়েছিলেন যে আমরা সকলে যেন মিলেমিশে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই বাণী সারা জগৎ জুড়ে প্রচার করতে পারি। আমরা একই পরিবার, আমরা একই অসম্প্রদায়ভুক্ত, আমরা একই বংশ। সুতরাং আমাদের সঙ্গে আমাদের মধ্যে সম্মিলিত হওয়ার এই যে একটা অপূর্ব সুন্দর সুযোগ আমরা পাচ্ছি, সেটা সার্থক করে আমরা যেন সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতে পারি। তাহলেই আমাদের পরম গুরুদেব শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রসন্ন হবেন, শিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর প্রসন্ন হবেন, আমাদের গুরুবর্গ প্রসন্ন হবেন, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আনন্দিত হবেন। আজকে এই প্রার্থনা রেখে আমি শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের চরণে এই প্রার্থনাটি রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।
हरि बोल। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.